قرآن کہتے ہیں اللہ صبح بے قریب استفہام کر رہی ہے، یہ یعنی یقیناً صبح آئے گی. جتنی بھی رات ظلمت کی رات، ظلم کی رات تاریخ کو، صبح نے ضرور آنا ہے. سویرا طلوع ہوگا، عدل کا سویرا، انصاف کا سویرا، قانون کی حکمرانی کا سویرا، رول آف لا کا سویرا، اور اس مرد، اس جوان مرد غیرت مند پاکستان کے سیاستدان کی رہائی کا، وہ اصل میں رہا ہے، باہر آنے کا سب ہے، وہ آزاد ہے. یہ قیدی ہیں، یہ سارے قیدی ہیں، وہ آزاد ہے، وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، پاکستان کے 90% عوام کے دلوں میں رہتا ہے، دنیا کے کریم نجیب حریت پسندوں کے دلوں میں رہتا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گا اور یہ ساری کی ساری کی تخت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، اور پاکستان میں آزادی کا پرچم بلند ہوگا، حریت کا پرچم بلند ہوگا. غیرت مند، شریف، شجاع، بہادر حکمرانی کریں گے، عدل ہوگا انشاءاللہ. وہ دن ضرور آئے گا جی. اور یہ آنے والا جمعہ، یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں، یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے، لسانیت کا نہیں ہے، کسی قومیت کا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا ہے. میری پورے پاکستان کے عوام سے، جی بی سے لے کر کراچی تک، بلوچستان کے آخری سرحدوں تک، بارڈر تک، سب سے گزارش ہے جمعے کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، عوام کے لیے نکلنا ہے، مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف نکلنا ہے، خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلنا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے نکلنا ہے، ان مزدوروں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے، غریبوں کے لیے نکلنا ہے. سب نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہم سب کا وعدہ، آنے والا جمعہ، نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. سب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، ایک جمعے کے حوالے سے علامہ صاحب نے بات کی ہے. میں اس حوالے سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اچکری صاحب بات کر لیں گے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے. پرامن طور پر جو ہے نا، ہمارا 3 مطالبے ہیں. نمبر 1، جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے، لوگوں کو، ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی. نمبر 2، مہنگائی، جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی، پیٹرول کی، اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں، اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے. اور تیسرا، جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے. میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی تھی، اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک فاشسٹ طریقے سے جو چلا رہے ہیں، یہ فاشسٹ حکومت، ان کے خلاف نکلیں گے. میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے. ان کا بغض اور حسد اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا. اچھا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی دوستو، آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین مخاطب ہیں. پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین امجیتی بحران میں مبتلا ہے. یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے، اس لیے نہیں بنا کہ کسی کی حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہمارے برسٹر کو بتایا جائے. یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، آئین کے تحت اداروں کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کریں. یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری طریقے سے منتخب لوگوں کے حکم بنایا ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم کل نکل رہے ہیں. موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ، زر اور زور کے طریقے سے آئی ہے، اس سے نجات کے 2 راستے ہیں. یا یہ کہ ہم عوام کو سڑکوں پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہو، بربادی ہو، آگ و فلانا ہو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ نرم طریقہ اپنایا ہے کہ ہم کل جمعے کے دن سے ہم نے اعلان کیا ہے، آپ کے توسط سے ہم اداروں کو، ہم اپنے مخالفین کو، اپنے دوستوں کو، اس بدبخت جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں
कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें, आप गड़बड़ न करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हर पाकिस्तानी चाहे मर्द है औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फौज का आदमी है, वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। कोई मीर तकी मीर कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी। उसमें कैदियों में सबसे पहला इमरान खान, मुझे तो दुख होता है जब हम कहते हैं उनको रिहा करो। इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, जायलूं की हुकूमत है, वरना शहबाज को ये करना चाहिए था कि खुद जाके सुप्रीम में कह देता कि भाई अगर आप इमरान खान को जमानत पे छोड़ना चाहते हैं हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं। वो आ जाता, यहाँ बात होती। बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने खुद समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए जनाब वकील साहब मुहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुख्तर। देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है। इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस अदलिया आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब अवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, अवाम रियासत है। आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ अवाम पर, तो 25 करोड़ अवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक कर रहे हैं। और हमने हफ्ते के दिन गुजरांवाले में भी एक कन्वेंशन जो है का इनकाद किया है और सारे पाकिस्तान में हम कन्वेंशन करेंगे कि अदलिया के वकार, अदलिया की इज्जत, अदलिया की तौकीर, अदलिया की ताज़ीम। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेजमीन कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेजमीर कहिया है। इससे बड़ी बड़ी गाली नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब से मैं विनती करता हूं, खुदारा आप अपनी ताज़ीम और तौकीर और अदलिया के वकार के लिए इसको पाबा सलासल करें, इसकी लगाम दें इसको जो ये कहती है कि आप बेजमीर हैं। अगर फैसला इनके मुताबिक हो तो बाज़मीर है, अगर फैसला जो है वो कौम और मुल्क और आइन के मुताबिक हो तो ये बेजमीर है। शर्म आनी चाहिए और ये हम नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह
نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا، اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے. میرے اور اس کے لیے دعا کیجیے. ہم بڑے